Welcome back. In our previous video, we learned about the way we spread our emotions and no court can manage to control our manners. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं की आपण आपल्या इमोशन्स, आपला राग, आपलं प्रेम, आपला संताप आपण कसं लोकांपर्यंत पसरवतो आणि आपल्या मॅनर्ससाठी कुठलंही कोर्ट कसं आपल्याला शिक्षा देऊ शकत नाही याच्याबद्दल आपण पाहिलं. See on page number 15, second last line. But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. Though it is compulsory for all of us to accept the law, and we have to support the judgment or decision against the liftman, we all remember that the liftman who was violently reacted when the passenger didn't accept to add please, and he had been punished for his rash action, most people will feel sympathy about him. सगळ्यांनाच मागच्या घटनेतील तो लिफ्टमन आठवेल. त्या लिफ्टमनला एका माणसाने उद्धटपणे उत्तर दिलं होतं. त्या लिफ्टमनने त्याला फक्त प्लीज हा शब्द ॲड करायला सांगितला होता, पण तरीही त्या माणसाने त्याच्या ऑर्डरला, त्याच्या बोलण्याला प्लीज हा शब्द ॲड केला नाही आणि त्यामुळे संतापलेल्या त्या लिफ्टमनने त्या माणसाला लिफ्टमधून बाहेर ढकलून दिलं. आता सगळ्यांनाच माहिती आहे, सगळ्यांनाच असं आठवतं आहे की लिफ्टमनला त्याच्या त्या बाहेर ढकलण्यावरून, त्या फिजिकल व्हायलन्स करण्यावरून त्याला शिक्षा देण्यात आली होती. आता ही झालेली शिक्षा कायदेशीर आणि बंधनकारक आहे, तरीसुद्धा बऱ्याच लोकांना त्याच्याबद्दल दयाच वाटेल. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is no social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. We need to think that it is true. The law is not making it compulsory to say please or follow rules. But we need to remember that it is a social practice. This social practice is very older and holy than any law. And this connects us to our society. It makes us more social and civil. आता हे अगदी 100% खरं आहे की कायदा काही आपल्याला प्लीज किंवा सॉरी म्हणण्याची सक्ती करत नाही आणि सॉरी किंवा प्लीज असे सभ्यता दर्शक शब्द न वापरण्यासाठी शिक्षा पण करत नाही. पण आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की ही अतिशय प्राचीन आणि अत्यंत पवित्र, दुसऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून निर्माण झालेली ही जनरीत आहे आणि त्यामुळे अशा जनरीतीमुळे, अशा शब्दांच्या वापरामुळे आपण सभ्यतेशी जोडले जातो आणि आपण सभ्य ठरतो. अँड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिव्हिलिटी इज दॅट वी शुड ॲक्नॉलेज अ सर्व्हिस. अँड द नेसेसरी अँड फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग सिव्हिल इज we should be grateful to services. आणि म्हणूनच सभ्यतेसाठी प्रथमतः आपण सेवेला मानवंदना देण्यास शिकलं पाहिजे, सेवाभावी वृत्तीला ओळखलं पाहिजे आणि त्या सेवाभावी वृत्तीचा आपण आदरही केला पाहिजे. प्लीज अँड थँक्यू आर द स्मॉल चेंज विथ विच वी पे आवर वेज as social beings. With using these two small words, please and thank you, these are very small words, but we can use these words to pay tribute. We can indicate our courtesy and gratefulness as a social being. आपण सामाजिक बांधिलकीसाठी
किंवा घेतलेल्या सेवांचा मोबदला म्हणून प्लीज किंवा थँक्यू असे अगदी सोपे शब्द वापरतो, ज्या माध्यमातून आपण आपली कृतज्ञता, आपले आभार त्या व्यक्तींपर्यंत, त्या सेवांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. With using these small words like saying please and thank you, the machine of life, these services goes on normally and smoothly, or service gets its food and keep running normally. एखादं मशीन चालू ठेवण्यासाठी जशी ऑइलची किंवा वंगणाची आवश्यकता असते, तसंच छोट्याशा ह्या साध्या, सोप्या आणि सौजन्यपूर्ण शब्दांमुळे आपली सामाजिक व्यवस्था अगदी सुरळीत सुरू राहते. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation, an easy give and take, instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. Actually, these words don't allow the people to discriminate or divide themselves into superiors and inferiors. It doesn't create a scene that the superiors are giving orders and inferiors means the people who serve are following their orders. But actually, because of these words, they maintain a good relation and conversation. It creates very friendly atmosphere. It doesn't create a scene that somebody is giving order and somebody who is working for him or her. या सॉरी किंवा प्लीज किंवा थँक्यू अशा शब्दांमुळे समाज उलट दोन स्तरांमध्ये विभागला जात नाही. वरच्या दर्जाचे आणि खालच्या किंवा कनिष्ठ दर्जाचे लोक अशी दरी याच्यामुळे वाढत नाही. वरच्या दर्जाचे लोक कुणीतरी हुकूम देतंय आणि कुणीतरी तो हुकूम पाळतंय असा सीन तयार न होता प्लीज, सॉरी, थँक्यू अशा सौजन्यपूर्ण शब्दांमुळे मैत्रीपूर्ण सहकार्य निर्माण होतंय. कुणीतरी आज्ञा करतो, तो कुणीतरी ग्रेट आणि मी त्याचे सांगितलेले निमूटपणे करतो आणि मग मी कुणीतरी खालच्या दर्जाचा अशी दास्यत्वाची भावना यात निर्माण होत नाही. उलट प्लीजसारख्या शब्दांमुळे मदत केल्याची भावना निर्माण होते. इट इज अ व्हेरी व्हल्गर माइंड दॅट वूड विश टू कमांड where he can have the service of for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. If you say please and thank you for the things to be done and they are done happily, but if you are not ready to be polite and mannered enough to request others and get the anger instead of happy reactions, then you must be very mean person. लेखकाच्या मते ही अगदी साधी सोपी अशी गोष्ट आहे, ज्या गोष्टीसाठी तुम्हाला लोकांना फक्त थोडंसं गोड बोलून प्लीज म्हणावं लागतंय आणि थोडंसं सौजन्य दाखवावं लागतं. अशा गोष्टी करण्यासाठी तुमच्यासाठी काम करणारी माणसं फक्त तुमच्या म्हणण्याखातर काम करतायत आणि तसंच तुमचं काम करून तुम्हाला त्याच्याबद्दल त्याच्याबरोबरीने स्माईलही देत आहेत. याच्याऐवजी असं सरळपणे काम करण्याच्या ऐवजी तुम्ही त्यांच्याशी उद्धटपणे आणि अरेरावीने वागता. त्यांच्याकडून तुम्हाला काम करून घ्यायचं आहे आणि ते पण तुम्ही उद्धटपणाने आणि अरेरावीने करून घेणार असाल तर साहजिकच तुम्हाला त्यांच्या रागाला बळी पडावं लागेल. आणि असं जर तुम्ही वागत असाल तर नक्कीच तुम्ही हीन प्रवृत्तीचे माणूस आहात असं लेखकाला म्हणावंसं वाटतं. सरळ साधी गोष्ट आहे. आपण म्हणतो ना की घी अगर सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी पडती. तसंच अगदी सरळ साध्या सोप्या शब्दांनी हसून प्लीज म्हणून कुणीतरी आपलं काम करत असेल
तर तसं न म्हणता उगाचच अरेरावी दाखवणारी माणसं ही नक्कीच हीन प्रवृत्तीची असतील असं लेखक म्हणतो. नाऊ वी आर कंटिन्यूइंग सेकंड पॅरेग्राफ फ्रॉम पेज नंबर 16. I should like to feature in this connection my friend, the polite conductor. Here, the writer suggests that he wants to add an important element to this context or connection, that is, of the polite and humble conductor. लेखक म्हणतो की या बाबतीत माझा एक मित्र जो नम्र कंडक्टर आहे त्याचं वैशिष्ट्य मी तुम्हाला निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. By this discriminating title, I don't want to intend to suggest a rebuke to conductors generally. By using the word conductor or polite conductor, I don't want to suggest a harsh criticism on conductors in general. लेखक म्हणतो की नम्र कंडक्टर असा शब्द वापरून मला बाकीच्या कंडक्टरबद्दल काही टीका वगैरे करायची नाही आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, आय एम डिस्पोज टू थिंक दॅट देअर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हू कम थ्रू द ऑर्डर ऑफ अ व्हेरी ट्राईंग कॉलिंग बेटर दॅन बस कंडक्टर्स डू. ऑन द अपोजिट साईड, द रायटर हिअर मेक्स अ जजमेंट दॅट conductors are among few types of people who face difficult and painful experiences. They always face experiences like liftman, as we earlier learned. आता लेखकाच्या मते खरं तर लेखक त्यांच्यावरती टीका करत नाही आहे. लेखक असं म्हणतो की कंडक्टर प्रचंड कठीण आणि वेदनादायक अशा परिस्थितीमध्ये सातत्याने काम करणारी माणसं आहेत. अनेक लोकांना अशा सातत्याने कठीण आणि वेदनादायक अशा परिस्थितीमध्ये काम करावं लागतं. त्याच्यापैकीच कंडक्टर्सही आहेत. हिअर अँड देअर यू विल मीट an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. At all places, you will meet this type of people who suppose that the passengers are their ultimate enemies and their only purpose is to get into the bus to cheat the conductors, and so they use their weapons like loud voice and aggressive manner, and with these weapons they force them or make them honest. आता लेखक म्हणतो की नम्र कंडक्टरच्या पलीकडे सुद्धा तुम्ही नेहमीच कंडक्टरना जसे इमॅजिन करता तसे कंडक्टर्स तुम्हाला सगळीकडे सापडतील. त्यांना असंच वाटत असतं की प्रवासी ही त्यांचे शत्रूच आहेत आणि अशा शत्रूंचा मुख्य उद्देश हा कंडक्टर्सना फसवणं, बस सर्व्हिसला फसवणं हाच आहे. आणि अशा शत्रूंसाठी त्यांना दोनच शस्त्र वापरता येतील. एक म्हणजे त्यांचा चढा आणि मोठा आवाज आणि आक्रमकपणा. आणि ह्या दोन शस्त्रांच्या जोरावरती, मोठ्या आवाजाच्या आणि आक्रमकपणाच्या जोरावरती त्यांना आपल्या त्या प्रवाशांना, त्या फसवणाऱ्या प्रवाशांना प्रामाणिकपणाकडे वळवता येईल असा त्यांचा एक समज असतो. की मोठ्या आवाजाने ओरडलं किंवा व्हायलंटली आक्रमकपणे ॲग्रेसिव्हनेसनी वागलं की हे प्रवासी, असे चोर प्रवासी बरोबर वठणीवर येतील असा त्यांचा समज असतो. बट धिस टाईप इज rarer than it used to be. But nowadays, these type of conductors are very rare. Nowadays, conductors are very polite and very humble.
Nowadays, they don't use their weapons like aggressiveness and loud voice to control the people whom they suppose that they are cheaters. पण आता अशा प्रकारचे कंडक्टर्स खूप दुर्मिळ होत चाललेत. अशा प्रकारचे आक्रमकपणाने वागणारी कंडक्टर्स आता कमी होत चाललेत. आय फॅन्सी द public owes much to the underground railway company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. Writer imagines that the public feel grateful to underground railway company, which also run their buses. The reason to owe is that it insists for civility and taking care of standards from its employers. लेखक आता इथे नमूद करतो की जनतेला बहुतेक अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनीबद्दल आभार मानावेसे वाटत असतील. अंडरग्राऊंड रेल्वे कंपनी जी त्याच्या बरोबरीनेच बस सर्व्हिस पण चालवते, त्यांच्या कामाबद्दल, त्यांच्या विचारसरणीबद्दल जनता त्यांचे आभार व्यक्त करत असेल. त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सभ्य वागण्यावरती आणि त्यांच्या परिमाणांवरती, मानकांवरती भर दिला आणि त्याच्यामुळे जनता खात्रीने, निश्चितपणे त्यांचे आभार मानत असेल. In doing this, it not only makes things pleasant for traveling public, but performs an important social service. Because of this step, people experience pleasant traveling, and it performs as an important social service. This is also very important social change in these services. आता ह्या अशा महत्त्वाच्या पावलामुळे प्रवाशांसाठी प्रवास सुखद होतो. एवढंच नव्हे तर ती एक महत्त्वाची अशी समाजसेवाही ठरते. समाजामध्ये लोकांशी, प्रवाशांशी कसं वागावं याचा एक आदर्श ह्या बस सर्व्हिसने घालून दिला आहे. आणि आता पुढच्या भागासाठी पुढचा पार्ट पहा. कीप वॉचिंग द चॅनेल. प्लीज like, share and subscribe. Thank you for watching.